हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु पिंटू सकाळ न्यूज बुलेटिन आपनको स्वागत। आसंतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा एवं जदि आपण माने प्रत्येक दिन देश विदेश तथा ओडिशार गुरुत्वपूर्ण खबर देखा ପାଇଁ चाहउछंती चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं वीडियो को लाइक कर दियंतु। प्रथम खबर ओडिशा पुलिस को मोहन सरकार को बड़ भेटी बढ़िला पोशाक भत्ता एवं प्रोत्साहन राशि। शांति श्रृंखला क्षेत्र में ओडिशा को एक स्वतंत्र राज्य भाव में गढ़ी तोलिबा असहाय को यथाशीघ्र सहायता एवं असुरक्षित को तुरंत सुरक्षा देवा क्षेत्र में राज्य पुलिस बाहिनी को अधिक क्रियाशील करने लक्ष्य रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पुलिस कर्मचारी भत्ता और प्रोत्साहन राशि को वृद्धि करिसेंती। ए संक्रांतीय प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अनुमोदन देइसेंती। एही निष्पत्ति अनुसार कनेस्टेबल इन्स्पेक्टर पर्यंत समस्त पुलिस कर्मचारी सेमानकर पोशाक भत्ता एवं प्रोत्साहन राशि पाइबे। परवर्ती खबर आक्रमण कला भारतीय वायुसेना जोगदेले राइफल समेत सुखोई 30 MKI युद्ध विमान। जम्मू काश्मीर पहलगाम रे होइतबा आतंकवादी आक्रमण पर भारतीय पाकिस्तान मध्य उत्तेजना वृद्धि पाइछि। एही आक्रमण में पाकिस्तान में हाथ थिबा नै भारत घेरिया पर उभय देश मध्य युद्ध आशंका घेनेबारे लागिछि। एही समय भारतीय वायुसेना गुरुवार एक बड़ धरणर युद्ध प्रस्तुति आरंभ करिछि जार नाम रखिछि आक्रमण। एही अभ्यास रे राफेल युद्ध विमान एवं अन्य मुख्य युद्ध विमान सामिल होई पार्वत्यांचल एवं भूपृष्ठर लक्ष्य अभ्यास करुछंती। परवर्ती खबर चिकित्सा विलंब वैषयिक त्रुटि भितर ओडिशार आयुष्मान भारत ठप। राज्य में आयुष्मान भारत योजनार कार्यकारिता आरंभ होगा पर राज्यर स्वास्थ्य सेवा को नहीं गोटे पर गोटे अभियोग देखा मिलूँ। सूत्रु प्रकाश रोगी मैंने डाक्तर मान स्वास्थ्य कार्ड ग्रहण न कर ओटीपी समस्या भाई त्रुटि जो पंजीकरण में विलंब होगा अभियोग कर ठीक समय चिकित्सा सेवार बाधा सृष्टि करुच्ची। राज्य में एवं सरकार एक अभियोग प्रदान कर सूचना। परवर्ती खबर पहलगाम हमला आहत को मागणा चिकित्सा जोगाईदेव रिलायंस कंपानी। पहलगाम रे होइथिबा आतंकवादी आक्रमण रे समग्र देश दुखित। एही आक्रमण रे निरीह पर्यटक को मृत्यु होइछि। एही घटना रे रिलायंस परिवार गभीर शोक प्रकाश करिसंती। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड रो अध्यक्ष एवं परिचालना निर्देशक मुकेश अंबानी परिवार प्रति संवेदना प्रकाश करिसंती। से आहत को शीघ्र आरोग्य कामना करिसंती। एथिसह से कहिसंती जे रिलायंस फाउंडेशन सार एचएन हॉस्पिटल आहत मान को मागणा चिकित्सा 1192 कोटी टंकार 7टी नवीकरण योग्य शक्ति प्रकल्प अनुमोदन कले राज्य सरकार। ओडिशा सरकार 1192 कोटी टंकार 7टी नवीकरण योग्य शक्ति प्रकल्प अनुमोदन करिसंती। शक्ति विभाग प्रमुख सचिव विशाल देवों अध्यक्षतार अनुष्ठित 10म एकक विंडो कमिटीर बैठक में राज्य सरकार मोट 1192 कोटी टंकार 7टी नवीकरण योग्य शक्ति प्रकल्प अनुमोदन करिसंती। ओडिशार नवीकरण योग्य शक्ति नीति 2022 अधीन अनुष्ठित यह बैठक में 147 मेगावाट मिलित क्षमता विशिष्ट प्रकल्प गुड़ प्राथमिक अनुमोदन कर आघा सीमा आकाश मार्ग बंद करने सह 1972 सिमला शांति चुक्ति बातिल कला पाकिस्तान। जम्मू काश्मीर पहलगाम रे होइथिबा आतंकवादी हमला पर भारत और पाकिस्तान मध्य उत्तेजना पुणी थे चरम पहुंची। पहलगाम रे आतंकवादी आक्रमण पर पाकिस्तान विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान नहीं भारत। पाकिस्तान नागरिक भिसा बातिल कला भारत। जो पाकिस्तान मैंने भारत में अच्छा से 72 घंटा मध्य देश छाड़ा निर्देश दि जाएगी। मेडिकल भिसा थे आसंता 29 रद्द कर भिसा कहुई। भिसा अवधि शेष होगा पूर्व निज देश को फेरी जावाक निर्देश जारी कले केंद्र सरकार। परवर्ती खबर ओडिशार सांबादिक और खबर कागज विक्रेता खुशी खबर। निर्माण श्रमिकों भली मिलिब कल्याणकारी सुविधा। ओडिशार सांबादिक और खबर कागज विक्रेता माने शीघ्र निर्माण श्रमिकों उद्दिष्ट कल्याणकारी सुविधा पाइबे। गुरुवार दिन यह घोषणा कर राज्य श्रम मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया। केन्दुझर राष्ट्रीय पंचायतराज दिवस अवसर में आयोजित एक जिला स्तरीय कार्यक्रम में मंत्री यह योजनार विवरणी देइछंती। श्री खुंटिया कहिसंती जे एही योजना माध्यम 3.5 कोटी लाभार्थी को सामिल करार लक्ष्य रखी किंतु एबे मात्र सुधा 50 लाख निजोग पंजीकरण करिसंती। एही योजना अधीन सांबादिक और खबर कागज विक्रेता माने निर्माण श्रमिक कार्ड पाइबे जहाँ सेमानकु विभिन्न आर्थिक लाभ पहुंचाइबो। सबु मुख्यमंत्री शाह आलोचना निज राज्य में पाकिस्तान को चिन्हट कर यथाशीघ्र विदा करने देले निर्देश। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण नहीं भारत और पाकिस्तान मध्य तीव्र बढ़िबार लगी। घन घन हो हाई लेवल बैठक करा समय गृह मंत्रालय बड़ पदक्षेप नहीं। आज सबु राज्यर मुख्यमंत्री कथा गृहमंत्री अमित शाह। देशर सबु मुख्यमंत्री आलोचना बेले पाकिस्तान नागरिकों को चिन्हट कर विताड़ित करने निर्देश देते गृहमंत्री। परवर्ती खबर ईपीएफओ सदस्य मानक खुशी खबर। मिनिमम पेंशन से 7,500 टंका। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अधीन में कोटी कोटी पेंशन भोगी खुशी खबर। सरकारी कर्मचारी पेंशन योजना अधीन न्यूनतम मासिक पेंशन को बर्तमान 1000 टंकार 7,500 टंका को वृद्धि करने विचार कर सरकार। यही प्रस्ताव संसदीय कमिटी और पेंशन भोगी संघर दीर्घ दिन दाबी पर आसी। 2025 बजेट घोषणा होगा संभावना रही।
ପ୍ରତି ଖବର ମେରେ ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ 60,000 ହିତାଧିକାରୀ। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2 ମାସରେ 5 ଲକ୍ଷ ଘର ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଆଉ ଲକ୍ଷେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 60,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ନାରାୟଣ ନାୟକ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେ ମାସ ଶେଷ ଯାଏ ଚାଲିବ ଆବାସ ସର୍ଭେ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 29 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ସର୍ଭେରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି। ସର୍ଭେରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡଙ୍ଗା ନବୀକରଣ ଯୋଜନା ହେବ ସଂଶୋଧନ, ନୂଆ ରୂପ ନେବ ପର୍ଯ୍ୟଟନଙ୍କ ଡଙ୍ଗା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ବଦଳିବ, ନୂଆ ରୂପ ନେବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଡଙ୍ଗା। ବିଶେଷ କରି ଚିଲିକା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍ସରେ ଚାଲୁଥିବା ପୁରାତନ ତଥା ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଡଙ୍ଗାକୁ ଆଧୁନିକ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ବଦଳାଯିବ। ଏହା ସହ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବିଚାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲେ ବି ଠିକଣା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନି, ଯାହାକୁ ଏବେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 6 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବଞ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟର 6 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀର ତାଳବଣିଆଠାରେ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ 2025ର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ବଳକା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 6 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ସୁଭଦ୍ରା କାର୍ଡ଼ରେ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2026 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର 2026 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ପୁରୀରେ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବର ସମ୍ବୋଧନ କରି ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଣି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ପକ୍କା ଘର ଓ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଜୁନ୍ 12, 2024ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଆମ ସରକାର ଗାଁର ଉନ୍ନତି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଆଉ ଖେଳିବ ନାହିଁ କ୍ରିକେଟ ଭାରତ, ICCକୁ BCCIର ଚିଠି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଦଳ କେବଳ ICC ଓ ACC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥାନ୍ତି। ପାକ୍ ସହ ଭାରତ କୌଣସି ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସିରିଜ୍ ଖେଳେ ନାହିଁ। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ BCCI ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ୍ରେ ଆସିଯାଇଛି। ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସହ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ICCକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ ଏସିଆ କପ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏମ୍ସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋବୋଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତିରୋପଣ ସୁବିଧା ହେଲା ଆରମ୍ଭ। ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତିରୋପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଚଳନ ସହ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହ ଚିକିତ୍ସାର ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରି ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି ଜାତୀୟ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଗଠିତ ହେଲା 46ଟି ନୂଆ ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ହେଲା ପ୍ରକାଶ। ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ହେଲା 46ଟି ନୂଆ ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ଗଠନ କଲେ ସରକାର। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆପାଳ, ସିମୁଳିଆ, ସୋର, ବାହାନଗା ଓ ଜଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି, ବାମରା, କୁଚିଣ୍ଡା ଓ ଜନମଜିରା, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡ଼ା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟବାଦୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସହରୀପଡ଼ା ଓ ହରିଚନ୍ଦନପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବହଳଦା, ରାଉଙ୍ଗା। ପ୍ରତି ଖବର ଶିଳ୍ପବିହୀନ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲା ଖଣି ସନ୍ଧାନ। ତୁମାଣ୍ଡିରେ ଭରପୁର ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ହେଲା ଚିହ୍ନଟ। ନୟାଗଡ଼ ଏକ ଶିଳ୍ପବିହୀନ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଗଠନ ପାଇଁ ଭରପୁର କଞ୍ଚାମାଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କଳର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ହେତୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠାରେ ଥିବା ଚିନି କଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଦଶପଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରପୁର ବାଉଁଶ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ କାଗଜ ଶିଳ୍ପଟି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ତୁମାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭରପୁର ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ରହିଥିବା ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିବା ପରେ ତୁମାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। 2022 ମସିହାରୁ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ସନ୍ଧାନ ନେଇ ନାନା ସର୍ଭେ ହେବା ସହ ତୁମାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଗଭୀର ମାଟି ତଳୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ଲକ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ବଦଳି ହେବେ ଶିକ୍ଷକ।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍କୁଲରେ ଦୂର ହେବ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା, ଗାଁକୁ ଯିବେ ସହରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ। ସହରାଞ୍ଚଳର ବହୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପାତରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ହାର ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତିକ ହାର ରହିଛି। ଏପରିକି ବହୁ ସ୍କୁଲ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲୁଛି। ଶିକ୍ଷକ ଦେବାକୁ ସରକାର ପାଖରେ ଗଦା ଗଦା ଆବେଦନ ଓ ଅଭିଯୋଗ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷକ ତାଲିକା ନିଯୁକ୍ତି ତଦାରଖ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଡିଓ ଏମିତି ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳକୁ ମିଳିଲା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ମାନ୍ୟତା। ଭାରତର 107ତମ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ ଶିମିଳିପାଳ। ଦୀର୍ଘ 4 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଶିମିଳିପାଳ ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ। 2025 ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖ କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ। ଭିତରକନିକା ପରେ ଶିମିଳିପାଳ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 107ତମ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ଶିମିଳିପାଳ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ତରରେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିବାରୁ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2030 ସୁଦ୍ଧା 300 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଭାରତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟିଲ୍ 2025 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 2 ଦିନରେ ଭାରତର ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସେ କହିଥିଲେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ପ୍ରଗତିର ମୂଳଦୁଆ ଗଠନ କରେ, ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରେ ଏବଂ ଦେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟିଲ୍ 2025କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ କି 2030 ସୁଦ୍ଧା 300 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଭାରତ।